गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सोमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम श्री गुरु गोबिंद सिंह तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन बंदो बार बार जग एक अंकारा सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी की फतेह है दोहरा हर एक सोग का देहरा खिन आवे खिन जाए जो जागे सो सुखी होए सोए सो दुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पैरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक दिन अनोखा कौतक किया। किले चों बाहर आके पहाड़ियां वाले पासे जंग किया ते जान बुझ के जंग चों पिछे हट गए ते जान बुझ के ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हार दिखाई ते जान बुझ के समान लटा दिता ते ਸਿੰਘਾਂ ने आके संसा किया दुख जाहर किया महाराज ये की कीता। अज तक असी किसी जंग चों हारे नहीं सी पर अज तुहाडे कारण असी हार गए। तुसी पिछे क्यों हटे? अज जे तुसी दो तीर चलाउंदे दुश्मन पिछे हट जांदा तो अपना कितना नुकसान हो गया। घोड़े लै गए लुट के साडियां शस्त्र भी लै गए कुछ चक के पहाड़िए। सतगुरु पातशाह जी तो मनुख नूं जिथे जंगां दे विच ਸਿੰਘਾਂ नूं लड़ा रहे हैं उत्थे नाल नाल ब्रह्म ज्ञान भी दे रहे हैं। किसी ਸਿੰਘ ने पुछया महाराज बाबा नानक जी तो समाधियां लवा देंदे सी माला फेरन दी हुक्म दिंदे सिमरन करन दी गल करदे सी ते तुसीं हुण शस्त्र चक लिया ते समाधियां कदों लगणीਆਂ? ते 10वें पातशाह कहते हुण घोड़ियां दे उत्ते ही समाधियां लगणीਆਂ। कहो सतनाम। जंग दे विच ही सिमरन होवेगा। सवाल ही तां है जे रौले रप्पे च सिमरन हो जे एकांत विच तां हरेक ही तुरिया जांदा जंगलां नूं। कहो सतनाम। घर विच बहिंदियां जे रहिंदियां सिमरन हो गया फिर गल बड़ी छेती बननी आ। हसंदे आ खिलंदे आ पहनंदे आ खावंदे आ विच ही होवे मुक्त नानक सतगुर भेटिया ऐसी होवे जुगत। इस करके शास्त्र चलते भी सिमरन होना कोई सौखी जी गल नहीं, तो जे हो गया बहुत वड्डी गल है। कहो सतनाम सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं सिखा ने कहा महाराज ये तो बहुत माड़ी गल हुई, नाल तो लोग साडा मखौल लाउणगे, सिख हार गए तो नाले साडा समान खो के ले गए। पातशाह कहते सिखो बस यही तो गल तुहानूं दसनी सी कि गुरु जिहड़ा है वो वस्तुआं नाल समान नाल नहीं जुड़िया होया। कहो सतनाम सिंह। गुरु जिहड़ा है हमेशा आनंद दे नाल जुड़िया होया। गुरु नूं आए दी खुशी नहीं, गए दी गमी नहीं। खुद अपने 4 साहिबजादे भी तो शहीद होए हैं ना उन्होंने। और हथी जिहड़ा
ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਡੂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ 1 2 4 5 ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਰਾਤ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰੁਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਗਲ ਸੱਦ ਲਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਕਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਸੋਨਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਹਰ ਖਸੋਕ ਕਾ ਦੇਹੁਰਾ ਖਿਨ ਆਵੇ ਖਿਨ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਲ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲਊਗਾ? ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੁਸ਼ੇ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੀਏ, ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਕਾ ਦਿਹੁਰਾ, ਖਿਨ ਆਵੇ ਖਿਨ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦ ਲਈ 2 ਸਾਲ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਕਰ ਲੈ 4 ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। 4 ਘੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ 4 ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 4 ਯੁੱਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ 4 ਘੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ 4 ਯੁੱਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੋ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਸੋਏ ਸੋ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਸੁਖੀ ਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਗੋਲਖ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੁਣ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ 10,000 ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ 15,000, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦੇ ਬਚੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,000 ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਤਾਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾ ਵੀ ਲਓ, ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਓ। ਤੋ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟਪਾ ਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਟਪਾਇਆ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਰੀ 'ਚੋਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਤਲੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੋ ਸੁਖੀ। ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂ। ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। ਸੋਏ ਸੋ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੋ ਨਿਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾ ਤਿਨਾ ਨ ਸੋਗੀ ਮਿਤ। ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਮਨ ਮਲ ਨਾਈ ਕਾਮਨੀ ਖੋੜਸ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਆਸਮ ਨਾ ਪਾਈ ਕਹਾਂ ਪਦ ਸੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਨਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚੱਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜੰਜੂ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਹੈ, ਆਦਿ ਆਦਿ। 12 ਤਿਲਕ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੰਦਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲੈਣ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਲਏ, ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਆ ਪੰਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਕਾ ਬੰਧ ਪੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਓਨਲੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ
ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਤੇ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਨੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰੇਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਰਹਿ ਨਾ ਕਹੈ ਨਾ ਕਹੂ ਆਓ ਬੈਠਾਦਰ ਸਭ ਦੇਉ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਤੇ ਕੁਰਸੋਂ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਭਾਵ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਿਸੂਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟਾ ਜੰਮ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਆਇਆ ਨਾਮ ਤਰ ਲਹਿਰੀ ਡੁੱਬ ਕੀ ਦੂਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਦੇਤਾ। ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸੂਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਊਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਣੇ, ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਘਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਸਤੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ। ਦੂਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਪਾੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਜੇ, ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਚਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਚੱਕਿਆ, ਧਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧਰਤੀ ਪੱਟੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੱਟਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਕੁੱਜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਰੁਪਈਏ ਵਰਗੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਜੇ ਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਖਰ ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੇਖ ਇੱਧਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਜਾ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਮੋਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ।
ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ? ਨਾਲੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ। ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਜਾ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਜੂਏ ਖੇਡਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਭੀ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਲ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹੋਰ ਆ ਕੁੱਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਰੁਪਈਏ ਵਰਗੇ, ਮੋਹਰ ਵਰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਫਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਕੁੱਜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੁੱਜਾ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਇਹ ਘੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਲ ਕਿਉਂ ਵੱਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੂਲ ਹੀ ਰੋਕੀ ਆ। ਸੂਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਆਇਆ ਨਾਮ ਧਰ, ਲਹਿਰੀ ਲੁਭਕੀ ਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਨਾਮ ਧਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ, ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਵਾਤੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਬਾਣਾ ਤਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕੜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਵੇ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੁਨ ਬੈਨਾ, ਪਾਚੇ ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਖ ਸਚੈਨਾ। ਖੈਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਆਨ ਪਾਨ ਕਰ ਜਾਮਨ ਮਾਹੀ, ਸੁਖ ਤੇ ਕੀਚਤ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਸਭ ਸੋਚ ਸਨਾਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁ ਪਾਠ ਬਖਾਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਗੁਰੂ ਡਿਗ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਮੁਖ ਬਿਸਕਾਏ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਢਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੀ ਆ ਹਲੇ। ਇਕੱਤਰੋ ਸ਼ਤਰੂ ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਏ, ਦੂਤੀਆ ਭਾਜ ਪਰਾਜੇ ਲਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖੋ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ
पराजय लैके आए, हार के आए। इन कारण ते लाज बिलोचना, हृदय बिखी सोचे बहु सोचना। बस अज नीवियां पाइया हुई, शायद इन्हों हंकार भी हो गया भी हुण असीं तां जित जाने, असीं बड़े तकड़े हैं, शायद पहाड़ीए कमज़ोर है, तुर कमज़ोर है। तुर कमज़ोर कमज़ार नहीं, ये तो गुरु की कृपा। महराज वाले काले की गल सुन लो, अमरिंदर पटियाले वाले दे वड्डे कहो सतनाम सी। इत्थे गुरु प्यारिओ जदों ये आके वसे सी ना महाराज वाले जिन्हों के महराज वाले कहते आ, सिद्धू गोत इन्हां दा, ये गुरु प्यारिओ गड्डियां दे उत्ते समान लद्या होया बागड़ वाले पासों निकल के आए सी। कहो सत, ये उन्हां दी मूही बागड़ है। खैर अपनी भी बहुतियां दी बागड़ वाले पासों ही आ। कहो सतनाम। इन्हां नूं किते कोई रुकण नहीं दिंदा, किते बैठण नहीं सी दिंदा, और साडी जमीन आ चलो गां चलो, ते चलदे चलदे इस इलाके च आ गए। कहो सतनाम। इत्थे भुल्लरां दा कब्जा सीगा। जदों इन्हां ने अपने गड्डे परिवार इत्थे आके रुके, तंबू लाए, उन्हां समय च इस इलाके छेवें पातशाह आए हुए सीगे, बड़े दुखी। वो भी कहते जाओ इत्थों, ये किसी ने दसिया भी इत्थे नेड़े ना गुरु साहब आए है बाबे नानक दी माल, कुछ उन्होंने जाके बेनती करो। बेनती की, महाराज करो कृपा, सानू किते वसाओ, साडी कोई जमीन जायदाद नहीं, इस तरह लुट पुट के बाहरों निकल के आए। फिर महाराज इत्थे भुल्लर रहिंदे आ ते असीं इत्थे आके तंबू गड्डे रोके, सानू कहंदे गांह जाओ। हुण कहाँ किधर जाइए, असीं वो बागड़ तो चले हैं, तुरदे तुरदे इत्थे आ गए। ये गल है। इदां करो, तुसीं ऐ नूं जाओ छिप दे कन्नी नूं, जिथे दिन छिप गया ना उत्थे जाके झंडी गढ़ दिओ, अपना मोड़ी गढ़ दिओ, दरख्त ला देना, मोड़ी कड्ढनी, कोई वड्ढिया होया टोटा गढ़ देना। ठीक है जी। गल मन के चले तो ये आके खड़ गए महाराज, तो महाराज आके ने मोड़ी गढ़ती। भुल्लरां दा इत्थे भी कब्जा सी सारे इलाके च। पता लगे भी ये किवें इत्थे खड़े आ, कहते जाओ गाहां जाओ। ना बई असीं तां इत्थे ही रहांगे, सानू गुरु साहब दा हुक्म है, असीं तां अपनी गड्डी झंडी गढ़ती, मोड़ी गढ़ती। उन्हें पट्टी मोहरी सिटती परे, कहते जाने कि इत्थों पट्टीए सुनू। दूजे ने रोंदे पिटदे फिर आ गए छेवें गुरु कोले, कहते साडी मोहरी पटदी, कहते फिर गढ़ दिओ। उन्होंने फिर गढ़ती, उन्होंने फिर पटती। इन्हों ने गुरु प्यारिओ फिर आके कहा, पातशाह कहते एक बार होर गढ़ दिओ, फिर देखते की करते हैं। इन्होंने जाके फिर गड्डी, इन्होंने पट के मोहड़ी, उत्थे खूह है गुरु घर दे विच आ गया। हुण वो खूह दे विच सिटती, कहते जी मोहड़ी पट के खूह सिटती, कहते फिर की हो गया, तो जड़ा लग गई पतालों से, हुण नहीं इत्थों हल सकते। कहो सतनाम। तो नज़ारा ही आ गया। तुसीं तां थोड़ी उच्ची गड्डी से उन्हें डूंगी करती, पतालों जड़ा लातियां, हुण नहीं जाना इत्थे, भावें जंगा जुद्धां होण, भावें लड़ाई होवे, थां छड्डना नहीं गा। पर भुल्लरां दा कोई पुराना बजुर्ग सीगा उत्थे रहिंदा, जिथे अपना गुरुद्वारा साहब माड़ी वाला है, इत्थे रहिंदा सीगा। ते ओह ना इन्हां सिद्धूआं दियां, महाराज वालियां दियां इस्त्रियां दी बेअदबी करदा सी, मजाक करदे सी भुल्ल, क्योंकि वो मालक सीगे, वो बेचारे चकमा चुल्हा सी हजे। सतवें पातशाह क्षमा आ गया, छेवें तां इन्हां नूं बछा के चले गए। सतवें पातशाह फिर छोटे गुरु सरमराज आए। इन्हां दा उस वेले सीगा काला काला, वो काले दा दो भतीजे, उहदा भरा मर गया सी पहलां जंगा युद्धां च किते, वो भतीजिਆਂ ਨੂੰ पाल रहा सी। छोटे छोटे बच्चे नंगे पिंडों सतवें पातशाह कोले आ गए। सतवें पातशाह कोल आए तो पातशाह कहते भी कालिया ये बच्चे किवें आ, पेट ते हत्थ मारदे आ। कहते जी गुरु घर चों कुछ मंगदे आ। कहते तां राजे होणगे राजे। वो घरे गया, घर वाले नूं कहंदा मैं पातशाह कोले गया सीगा। फिर वो कहते आ जवाक किवें ढिड ते हत्थ मारदे आ। कहते जी मैं क्या मंगदे आ जी कुछ उत्थों। वो कहते जी राजे होणगे। कहनी बे कमलिया तू अपने जवाकों लैके जाना सी, को सत उन्होंने किहड़ा पता सी भी ऐ गल बन जू किते। कहना कोई नहीं आपां कल नूं लै जांगे। वो दूजे दिन फिर इन्हां दे दूजे आपदे जवाकां नूं लिआया, उन्हां नूं सिखा के लिआया, कुर्ते ला के उन्हां दे ढिड नंगे करके ते उत्थे जाके ढिड ते हत्थ मारन लग जे। मारन लग पे। कहंदे काले आए की मंगदे आ। कहंदे जी ये भी कुछ मंगदे आ। कहंदे कल वाली गल तां नहीं बननी, राजे तां नहीं होणे पर ये भी बहुत तकड़े होणगे। कहो इन्हां नूं हाला मामला नहीं भरना पऊगा।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਭੈੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਵਾਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਰਸ਼ੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਬਸ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਦੰਦ ਹੀ ਭੰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਤਕੜਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਆਰਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਐਂ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਵਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਆਰਨ ਕੀਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਆਰਨ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਵੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾ, ਕਰਕੇ ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ ਸਰੀਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਗੜ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵਰਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਕੇ ਤਰਪਹਿ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਨ ਮੇ ਪਰਖਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਪਿਓ ਸਭਨ ਅਗਾਰੀ ਸੀਸ, ਇਮਲਖ ਦਿਆ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਅਕਲ ਸਨ ਤਬੇ ਸੁਨਾਹੀ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਈ ਚਿਤ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੜੇ ਜੰਗ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋ ਧਾਰੈ, ਹਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਪੱਗ ਪਾਛ ਨਾ ਡਰੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਡਾਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਆਪ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਹੀਰ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋ ਰਿਸ ਮਨ ਠਾਨੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਆਏ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੀਨਤਾ ਅੰਗੀਕਾਰੈ, ਜੈ ਲਗ ਬਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੈ ਮਾਰੈ। ਦੀਨਤਾ ਭਾਵ, ਦੀਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਆਹਾ ਢਿੱਲਾ ਜਾਮੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਬਟਨ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕੇਸਨ ਬਿਨ ਸ਼ਸਤਰਨ ਨਾ ਦੇਹੋ ਦੀਦਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਤਰੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਢਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ,
ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਣੇ ਜੋੜੇ ਚੜ ਚੱਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਹੇਠਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਮੂਰਖਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀ ਦੀਨਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੇਵੇ। हिम्मत को हमें आती हर है, जित को होए उत्साहत कर है। ਹਿੰਮਤੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਅਰਜਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, 18 ਖੂਹੀਆਂ, ਤੇ ਖੂਹਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇ 5 ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ। ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੇਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰੇਗਾ। ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੋਜ਼ ਤਾਨੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਦੇ ਖੁਦਾ। ਹਿੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਐ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਮਰ ਜੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਲੜਕੇ। ਜਰਨੈਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੜਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਚੱਲੋ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਹਮੈਤੀ ਹਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਦੇ ਖੁਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰੀ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਕੋ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲ ਹੋਵੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਚੜ੍ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪਲਟਾ ਦੀਜੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਹੱਥ ਕੀਜੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਖੋ ਕੇ ਲਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਿਆਓ, ਛੱਡੋ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਤਤ ਛਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਆ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋਧੇ ਗਾ ਕੇ ਢੱਡ ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀ ਚ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਦੁਰਗਸ਼ਾ ਭਾਵ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ ਔਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੀ ਹੋਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ, ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਛੂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਛੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੁੱਭੀ। ਵੈਸੇ ਕੱਛੂ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਐਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਾ ਖੁੱਬੇ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਖਾ ਪਰੇ ਤੀਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, 5 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਮ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਤਤ ਛਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਏ ਸਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਘੋੜਾ,
ਜਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ। ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲ ਚੜਾਇਓ, ਜੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਗ ਮਚਾਇਓ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਮੁਰਚਨ ਤੁਰਕ ਚਮਗਾਨਾ, ਥਿਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਪੈ ਘਰ ਮਨ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਤੇ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾਤੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰੇਸ਼ਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੈਨੇ ਸਿੰਘ ਸਮਖ ਤਿਨ ਥਿਰੇ, ਤਿਆਰੀ ਤੁਪ ਕਨ ਕੀ ਕਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਐਸਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਹੈ ਸਿਮਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਔਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਪਰੇ ਪਹਾਰੇ, ਤਿਤ ਕੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਵਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ। ਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਛੋਰਨ ਕਰੀ, ਬਹੁਰ ਬਰੂਦਰੋ ਗੋਰੀ ਭਰੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਜੇ 100 ਬੰਦੂਕ ਇਕੱਠੀ ਚਲਾ ਦਈਏ 200 ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਬੁੜਕਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਲਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਿਗਾਰੇ, ਸੰਤ ਬੰਦ ਜੋਧਾ ਬਲ ਭਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਣਚੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਖੜੇ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ, ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਪਏ, ਸਿੱਖਾ ਪਏ। ਸੰਖ ਨਾਰੀ ਚੰਦ ਜੁਟੇ ਦੋਏ ਪਾਸੇ, ਪਰੀ ਮਾਰ ਨਾਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਧੀਰ ਦੇ ਕੈ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਤਗੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਮਚਾਈ ਤੋ ਪੰਗੇ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਫੁੱਟੇ ਮੁੰਡੇ ਛਾਤੀ, ਪਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਥੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਪਾਏ ਗਏ ਸਿੰਘ ਧਾਏ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਪੈ ਗਏ। ਵਟੇਰਾ ਦਿਸਾਵੇ ਜਥਾ ਬਾਜ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ, ਇਉਂ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਭਰਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵਜੀ ਆਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਲਸੀ ਜੇ ਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਨਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਟੇਰੇ ਤੇ ਬਾਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਐਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਜਥਾ ਮ੍ਰਿਗ ਜੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਰਿਓ ਜਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਉ ਚਲਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜੀਏ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਗਏ ਕਾਟਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਾਏ ਪਹਾੜੀ ਤਜੀ ਧੀਰ ਭਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਵੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਾੜੀਏ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਚੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੌਣ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਚਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਰਾ ਚੌਲ ਤਲਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਾ ਗਈ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਬੰਕੇ ਲੜੇ ਜਿਨ ਸੰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹ ਲੜੇ, ਪਰ ਦਿਓ ਕਮੰਡਾ ਪਏ ਖੰਡ ਖੰਡਾ। ਜੋ ਅੜਿਆ ਸੋ ਝੜਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਭੱਜ ਲਏ, ਪਰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਪਏ ਉਹ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਸੋ ਘਾਲਿਓ ਘਮੰਡਾ। ਐਸਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਘਮੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਲੜਿਆ, ਭਏ ਖੰਡ ਖੰਡਾ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਟੇ ਸਿੰਘ ਸੋਦਾ। ਇਉਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜੀ। ਮਹਾਮੌਤ ਕਾਇਓ ਵਿਜੇ ਕੋ ਬਚਾਇਓ। ਔਰ ਨਗਾਰਚੀ ਨੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਡੋ ਨਾਦ ਹੋਵਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਜੁਵਾ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ। ਉੱਪਰ ਤੀਜਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲਗਨਾਰੋ ਚਲੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਸਗਲ ਕਾਜ ਪੈਨਾਦ ਜੇ ਕਰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਦਾਏ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਝਰਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਕ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਿਤ ਦਿਸ ਡੇਰੇ ਪਰੇ ਪਹਾੜੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਡਿਗ ਸਚ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੱਲ, ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਤ ਵੇਰ ਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਰਹੇ ਪਛੇਰੇ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤੇ ਰਿਪਗਨ ਸੰਕਟ ਪਾਵੈ, ਕੋ ਅਸ ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਣਾਵੈ। ਸਾਡਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਝਰਨੇ ਦਾ, ਨਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਸੁਰਤ ਗਰੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਪਠਾਏ, ਪਾਈ ਬੰਦ ਜਲ ਕੋ ਉਲਟਾਏ। ਔਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਗਇਓ ਜਲ ਜਬ ਨ ਆਇਓ, ਖੋਟ ਪਹਾੜੀ ਕੋ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਰੋਕ ਲਿਓ ਰਿਪ ਪਾਣੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਰਨੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਤ ਸੁਚੇਤਾ ਆਦਿਕ ਕਾਰਾ, ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਕਰਤ ਸੁਖਾਰਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੇਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤ
ਵਸਲਤਾ ਸਖਤ ਸਮੇਤਾ ਸੋ ਦਲ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਹਿਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਲੁਜ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕਤਾ? ਸਤਲੁਜ ਦਰੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਮਗਰ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਤਲੁਜ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭੇਜੂਗਾ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੀ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੈ ਨਿਕਲ ਖੁਟਾਈ ਤਿਨ ਕੀ ਲਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਦਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਘੇਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇੱਕ ਝਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚੋ ਸਤ ਦਰਵ ਕੀਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹਮਰੋ ਦਿਓ ਸੰਦੇਸ਼ੁ ਚਾਰੇ। ਜਾਓ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਆਇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੋ ਬੜੂਵਾ ਸ਼ਤਰਨ ਲਾਖੋ ਲਸ਼ਕਰ ਢੋਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਜਲ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਭਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾੜ। ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਝੋਟਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੱਤ ਬਗੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤਟਵਾਸੀ ਬਿਲਸੇ ਅਦਕ ਬਿਲਾਸੇ ਬਾਚੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਥ ਰਚਿਓ ਜਗ ਪਾਪਨ ਖਾਪਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਬਾਰ ਸਥਾਪਨਾ। ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮਗ ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤਿ ਉਭਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾੜਨ। ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ ਤੁਮ ਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਾਇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸੂਹੀਆ ਅਜੂਬ ਖਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੂਹੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਬੇ ਹਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ।
ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸੂਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਤਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸੂਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਬੇ ਹਜਾਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਆਬੇ ਹਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੁਰਦੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੂਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ। ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪੇ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਥ ਰਚਿਓ ਜਗ ਪਾਪਣ ਖਾਪਣ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਭਾਰ ਸਥਾਪਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਧੁਖ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਇਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਸਿੰਘਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤੀਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੰਨੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਬਸ ਤੀਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰਿਆ ਆਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਖਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सर्व मैं गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टीका, हे गोबिंद हे गुण निधान, सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, हे संत कै सदा संग, हे ठाकुर हों दासरो, निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति, एक अखर हर मन बसत, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।